दास इस तो पहला कथा विचार जो करके खुणे आया खां, उसे लड़ी नूं मैं आप जी दे सन्मुख इसे दीवान विच अगे बेनती करन दा यतन करांगा। साडा इष्ट, साडा राहबर, साडे दीन दुनी दा मालिक, उसनूं असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहने खां। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इस दे लफ्जी अर्थ भी बड़े कमाल दे ने। दो शब्द असी वरतने आ, गुरु ग्रंथ ज्यादातर, किते शब्द विक लिखन ये भी मिलते ने आदि श्री गुरु ग्रंथ जी, पर आम शब्दावली भी असी लफ्ज वरतने आ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये अर्ज करांगा कि इन्हां शब्दां दे शाब्दिक अर्थ जिहड़े ने वो हर एक सिख नूं पता होना अत लाजमी है। जिवें शब्द वेद है ते वेद दा लफ्जी अर्थ ज्ञान है, जिवें शब्द उपनिषद है, ओदा लफ्जी अर्थ है कोल बैठ के प्राप्त किया होया ज्ञान, ओनू उपनिषद कहंदे। लफ्ज शास्त्र है, ओदे अर्थ फिलोसफी दर्शन भी किए जाते हैं। शब्द पुराण है, इहदा मतलब जिहदे विच पुरातन घटनावां ने। मैं अर्ज करा इसे तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा लफ्ज है, जिहड़े शब्द असीं वरतने अदब लई, उन्हां दा घट्टो घट लफ्जी अर्थ सानू सब नू पता होना चाहिए है। बड़े सरल शब्दां च मैं बेनती करांगा, पर करन मैं उही अर्ज करना है जिहड़ा अज नवां साल चढ़िया है, क्योंकि जरूरी है। चेत दे महीने की आरंभता है ते 12 माह के अनुसार अज साल का पहला दिन है, अज साल चढ़िया है। ते मैं पिछे अर्ज करके आया 31 दसंबर का बच्चे बच्चे नूं पता है, ते मेरा ख्याल अज का दिन साडे कई सिखां नूं भी पता नहीं होना कि अज चेत का महीना आरंभ होया है। समय की गल मैं करनी चाहना। आरंभ च एक बेनती कर लई कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब लफ्ज बड़े सत्कार योग ने। अर्ज करांगा, श्री का लफ्जी अर्थ हुंदा है वैसे श्रोमणी। श्री का लफ्जी अर्थ मायावी है, श्रीपत माया दा पति। इत्थे श्री का अर्थ करांगे श्रोमणी सत्कार योग। अगे शब्द है गुरु। गुरु दा 2 अखरां दा शब्द है गु अते रू। गो दा अर्थ है हनेरा ते रू दा अर्थ है चानन। गुरु दा लफ्जी अर्थ ये करांगे जो अंदर दे अज्ञानता दे हनेरे नूं मिटा के रूहानी चानन कर देवे, उहदे लई शब्द गुरु है। एक गल होर, ये पिछले दिन ही मैं टरंगे कई मैं रिपीट कर लगा, मेरे वीर बैठे उत्ते गए सी। गुरु लफ्ज आत्मक चानन देण वास्ते भी बाणी च वरतिया गया, मुरशद लई, रहबर लई, रब लई भी। ते गुरु लफ्ज इस शब्द थले पखंड करन वाले पखंडियां लई भी वरतिया गया। जिवें असी पाठ करने आ कि बलिहारी गुर अपने द्योखाड़ी सदवार, आसा की वार दी पहली पौड़ी दा पहला ही श्लोक। बलिहारी गुर अपने द्योखाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। इत्थे गुरु दा अर्थ
ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਇੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਚੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਰਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਸਿਆਣਾ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਕ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਂਝ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਦਣਾ, ਜੋੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਚਲੋ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੂੰ, ਰਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 4 ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਅਬਦਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਸੱਚ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।
आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। वो उदों भी सच है कि अरबद नरबद धुंदू घारा धरन ना गगना हुक्म पारा ना दिन रैन चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा। उदों भी सच है। गुरमुखो थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे, मैं अपने विषय वाल आवांगा, मेरी तां भी थोड़ी जी एकाग्रता साडी बन जाए। हुण मैं लफ्ज वरतिया है एक सच जिहड़ा नहीं बदलदा, एक सच काल दे अधीन बदलदा है। आपां कहांगे काल दे अधीन किवें? इस विच हर दृष्टमान चीज़ आ जाएगी। मैं एक उदाहरण सीधी जी देना हुंदा हर थां ते कि आपां सतगुरु दे दरबार विच आके मत्था टेक के बैठे हैं, पर बाहर एक समय का सच वरत रहा। बाहर सूरज सी, चानन सी, सच है ना जी, पर वह काल अधीन है। ये सच जिहड़ा मेरे गुरुद्वारे वड़न तक सी, जदों मैं बाहर निकलांगा ये सच सच नहीं रहना, ये झूठ हो जाएगा। जिथे चानन उत्थे हनेरा आ जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब वो चानन भी सच सी ते जेड़ा खनेरा आ वो काल दे अधीन समय अधीन वो भी सच है। ते गुरमुखो जेड़ा खनेरा मैनू बाहर निकलिया सच लगेगा, 12 घंटिया बाद वो भी झूठ होने वाला है। एक सच हो जिहड़ा काल अधीन बदल रहा। एक मैं शब्द वरतांगा वो सच जिन्हों आपां वरतने खां कि मैं सच बोलना, मैं ठगी नहीं मारदा, मैं मूँह ते कहना सब कुछ, ये भी काल दा वरतारा है। पर जदों कुछ भी नहीं एक सच होवे, गुरमुखो आओ जिहड़ी बेनती कर लगा गुरु ग्रंथ साहिब च की है। मैं अर्ज की सब तो पहला इहदे विच सच की व्याख्या है, निरोल सच की, सच की व्याख्या। दूसरा सुनियो, जिस सच की व्याख्या की है उस सच नूं पाउण दा तरीका दस्या है। वो सच किवें मिल सकदा, किवें लभदा है। फिर सुनो गुरमुखो, एक सच की व्याख्या, दूजा सच नूं पाउण दा तरीका, तीसरा जिन्हां ने मनुखी जामे च सच नूं पा लिया उन्हां दे जीवन की व्याख्या की है। ते चौथा जिन्हां ने सारी जिंदगी बतीत की पर सच तो विरवे रह गए, वो मनमुख बिरती का जिक्र किया। चार ही गल्लां ने, सच की व्याख्या, सच नूं पाउण दा तरीका, जिन्हां सच पाया उन्हां दे जीवन की व्याख्या, जिहड़े सच तो विरवे रह गए उन्हां दी त्रासदी का जिक्र किया। उन्होंने निंदा कह लो, साकत, कई शब्द वरते। मैं अज एक बेनती जिहड़ी पिछे शुरू की, देखो गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी दे विच समय का जिक्र बड़ी बारी किया है, क्योंकि अज नवां साल चढ़िया है। समय की वंड मुताबक जो 12 माह की वंड है उस मुताबक अज नवां साल शुरू होया है ते चेत का महीना प्रारंभ होया है। मैं पिछे भी बेनती करके आया कि साडे पुरातन बजुर्ग जे इस दिन नूं शब्द ये पढ़ते सन, कीर्तन करते सन, इनू समय की पूजा मत समझो, ये समय नूं सफल करने वास्ते सानूं दस्सिया जांदा सी। इह च कोई शक नहीं। टाइम गुरु ग्रंथ साहिब विच समय का जिक्र किया गया। थोड़ा जिहा इस विषय नूं लैके मैं उहदी व्याख्या करांगा। आ समा नहीं जिहड़ा सी घंटे मिनट सकिंट वरतने दा जिक्र ही नहीं गुरु ग्रंथ साहिब च। गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़े लफ्ज समय वास्ते वरते ने, प्यारे चेते रखियो, ये लफ्ज अज अलोप हो गए ने, किसे किसे बजुर्ग दे कोले शब्द रह गए। हुण असी समय की गल करांगे ते सब तो छोटी इकाई आपां ये कहांगे सकिंट। उंज सकिंट भी छोटी इकाई नहीं बनता। दास ने पिछले दिन बेनती की, इंग्लैंड विच एक साइंटिस्ट दी जिन्हों पैरालाइज सी जी, सिर्फ दिमाग काम करता सी, वो भी अखां दे सेंसर राही। स्टीफन हाकिंग, उहदी मौत हुई पिछले सालां च। उस बंदे ने द ब्रीफ हिस्टरी ऑफ टाइम, छोटी जी किताब टाइम उत्ते लिखी है ते पंजाबी चो मैं पढ़ी। हालां मैनू वो समझ नहीं आनी पई क्योंकि मेरा विषा नहीं सी, पर मैनू बड़ी ओहदे शब्द, ब्रीफ हिस्टरी ऑफ टाइम, छोटी दी किताब, ओहदी जिंदगी दा तत्त, उहने ब्लैक होल दी गल कीती। पर उस बंदे ने मरण तो पहला गल शब्द कह दिता कि आउण वाले समय च कहंदा जे बंदे ने इस धरती तो बिना होर थां ना लभी, इस धरती ते इस बंदे दा रहना मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय। हुण गुरु ग्रंथ साहिब च टाइम की है, उस टाइम नूं तुसीं असीं रोज़ पढ़ने।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। 12 ਮਾਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸਵੇ, ਚਸਿਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰੀ, ਮਾਹ ਹੋਵਾ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ, ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ਼। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤੁਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸੇ ਕੀ ਨੇ, ਚਸੇ ਕੀ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਪਹਿਰ ਕੀ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸਵੇ। ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ ਝਮਕੋ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੀ ਅੱਖ 15 ਵਾਰੀ ਝਮਕੋ, ਅੱਖ ਦੇ 15 ਫੋਰ ਇੱਕ ਵਿਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 60 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਅੱਖ ਦੇ 15 ਫੋਰ ਇੱਕ ਵਿਸਾ ਹੈ। 15 ਵਿਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 30 ਚਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। 60 ਪਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 7.5 ਘੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ 7 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਨੇ, 15 ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, 12 ਮਾਹ ਨੇ। ਬਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਮਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਵੇ, ਚਸਿਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰੀ, ਮਾਹ ਹੋਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਖ ਦੇ 15 ਫੋਰ ਇੱਕ ਵਿਸਾ, 15 ਵਿਸੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿਸਾ। ਵਿਸਵੇ, ਵਿਸਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ, ਜਿਹੜੀ ਈੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਂ ਲੱਗੀ, ਵਾਵੇ ਤੇ ਲਾਂ ਲੱਗੀ, ਸੱਜਣ ਵਿਸਵੇ ਹੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਸਵੇ, ਵਿਸਵੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਦੇ 15 ਫੋਰ ਇੱਕ ਵਿਸਾ, 15 ਵਿਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸਾ, 30 ਚਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ, 60 ਪਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ, 7.5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ, 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, 7 ਵਾਰ, 12 ਮਹੀਨੇ, 15 ਥਿੱਤਾਂ ਤੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਆਪ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ, ਤੋਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਲਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਸਰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਮੋਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ। ਪਾਈ ਭਰੀ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਪਾਈ ਭਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾਈਆ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਈ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਨ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਰਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਲੀ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ। ਉਹ ਗੁਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਲੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਲੀ ਭਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ
पाईए। ते उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब का एक बचन है कि चेतना है तो चेत लै निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद बिहात है फूटे घट ज्यों पानी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਪਿਆਲੀ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਿਆਲੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਘੜੀ ਵੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਹ ਟੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਲਏ 31 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। 31 ਰਾਗ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕ ਸੀ, ਰੀਤਾਂ ਸਨ, ਤਰਜਾਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ ਸੱਜਣੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਿਰਫ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ। ਹੁਣ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਰਲੇਖ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਬਾਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਗਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੱਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਤੋਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਤਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਟਿਊਨ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਹਲੇ। ਕਰ ਹਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਰ ਹਲੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਊਂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਊਂਠ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਹਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਊਠ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਕਰ ਹਲੇ ਊਠ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨ ਕਰ ਹਲੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰ ਹਲੇ ਤਰਜ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਸਨ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 100-100 ਊਠ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਤਰਜ ਉੱਚੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਹਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਜ ਗਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਹਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ। ਉਂਝ ਸੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਤਰਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਗਵਈਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਵਈਏ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਮਾਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਂਗੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਾਂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵੜਨੀ, 100-100 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡੂ ਸਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਢੋਲੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਢੋਲ ਤੇ ਡਗਾ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਦ ਉਹ ਤਰਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਦ ਸਵੇਰੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਰਸਮਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਮ ਸੀ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਦੀ ਘੋੜੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘੋੜੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਘੋੜੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਕਹਿ ਤੇ ਤੇਜਨ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਘੋੜੀ ਹੈ।
ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਅਲਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੰਸ ਰਾਗ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਢਾਹ ਮਾਰਨੀ। ਅਲਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰਸ ਸੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਇਹ ਵੈਣ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ, ਪਰ ਵਾਲੇਵੈ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਂਝ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਹੰਪੀ ਵੰਝਾਂ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣ ਕੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਸ ਸੀ, ਤੇ ਅਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਿਰਾਸਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੈਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਲਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਲਿਓ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਰਜ ਇਹੀ ਵਰਤ ਲਓ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਅਲਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਮੋਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਆਰੰਭਕ ਪੰਨਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਮਤ ਵਾਲਿਓ, ਅਨਮਤ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਜੇ ਰਾਗੀ ਇਹਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਡੂੰਗੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੱਗਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ।